بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، فہم دین کورس میں آج ہمارا موضوع حشر کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے اس پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حشر قیامت کا دن جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندہ حشر کے دن کا، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حشر کے دن کیا جو حساب کتاب ہے وہ روح کا ہوگا یا جسم کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حشر کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ روح کا بھی ہوگا اور جسم کا بھی ہوگا۔ جو بندہ یہ کہے کہ صرف روح کا حساب ہوگا جسم کا نہیں ہوگا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن اٹھیں گے اور ننگے پاؤں، اور ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو کوئی پیدل چل رہا ہوگا، کوئی سواری پہ سوار ہو کے چل رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا، اور کوئی بندہ اپنے جو ہے وہ منہ کے بل چلایا جائے گا۔ جو نیکوکار ہوں گے وہ سواریوں پہ بٹھا کر کے گزار دیے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو الٹے وقت منہ کے بل چلایا جائے گا، اور ملائکہ گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو لے کے جا رہے ہوں گے۔ اور جو ملائکہ ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے آگ کو لگا دیں گے، اور جب آگ ان کے پیچھے لگے گی تو وہ دوڑیں گے اور میدان محشر کی طرف بڑھیں گے اور اپنے آپ کو چلائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حشر کا دن ہے وہ کیسا دن ہوگا، کتنی اس کی طوالت ہوگی؟ تو احادیث میں آیا ہے کہ جو حشر کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ میدان محشر یہ ملک شام کی سرزمین میں یہ میدان لگایا جائے گا اور سب لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اگر زمین کے ایک حصے میں، ایک کونے میں ایک ذرہ رکھ دیا جائے گا تو دوسرے کونے سے وہ ذرہ دکھائی دے گا۔ اور اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حشر کا دن ہوگا زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ سورج اب ہم سے 4000 برس کی دوری پر ہے، 4000 برس کی دوری پر اب ہم سے سورج ہے، لیکن جب حشر کا دن ہوگا تو یہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ اب سورج کی جو سائیڈ ہے وہ ہماری طرف پشت ہے، لیکن قرب قیامت میں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر اس کے بعد حشر کا دن جو ہے وہ منعقد ہوگا، تو اس دن سورج کی جو اصل سائیڈ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کا اصل حصہ ہے وہ ہماری طرف کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا تو اتنی حدت اور حرارت ہوگی، زمین پگھل کے تانبے کی طرح ہو جائے گی اور لوگ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اتنا پسینہ ٹپکے گا کہ زمین کی طلب ختم ہو جائے گی اور بندوں کے اوپر پسینہ چڑھ آئے گا۔ کوئی کسی کے جو ہے وہ پاؤں تک پسینہ آ جائے گا، کسی کے پیٹ تک اور کسی کے حلق تک، اور کوئی جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حشر کے دن میں اتنی زیادہ پیاس کی شدت ہوگی اور شدت پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں باہر لٹکنا شروع ہو جائیں گی، دل جو ہے وہ ابل کر گلے کو آ جائیں گے، اور ہر بندہ
तकलीफ़ और परेशानी की कैफियत में होगा। जिस बंदे ने अपने माल से ज़कात अदा नहीं की होगी उसका माल गर्म करके उसके जिस्म के साथ लगाया जाएगा। जब वो माल उसके जिस्म के साथ लगेगा तो वो कहेगा कि ये कौन सी चीज़ है जिससे मुझे तकलीफ़ दी जा रही है, तो कहा जाएगा ये तेरा वो माल है जिससे तुम ज़कात अदा नहीं किया करते थे। उसके बाद बंदे के ऊपर जो है वो जानवर चलाए जाएंगे। ये वो जानवर हैं जिनकी ज़कात बंदे पर फ़र्ज़ थी और उसने अदा नहीं की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को लटका देगा और जानवरों के सींगों को ज़ाहिर करेगा। बड़े बड़े सींग होंगे और लटके हुए बंदों के को वो जो है वो अपने सींगों से मार रहे होंगे और वो सींग उनके ऊपर दौड़ेंगे और उनके ऊपर ज़रबे लगाएंगे और बंदे बड़ी परेशानी में होंगे और कहा जाएगा ये तुम्हारे वो जानवर हैं जिनसे तुम ज़कात अदा नहीं किया करते थे। कोई बंदा जो है वो पुरसाने हाल नहीं होगा। हशर के दिन भाई भाई से भागेगा, माँ अपने बच्चों से भागेगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। तो उस दिन इतनी ज़्यादा सख्ती होगी, हर बंदे को नफ्सा नफसी पड़ी होगी और कोई बंदा किसी दूसरी की तरफ ध्यान भी नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आधा दिन तो यूं ही तकालीफ में गुजर जाएगा और लोग बड़े परेशान होंगे। फिर लोग आपस में मशवरा करेंगे कि इस दिन से निजात का कोई ज़रिया भी ढूंढे। तो अब उनमें से एक बंदा ये मशवरा देगा कि चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। वो कायनात का नुक्ता आगाज़ हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी कुदरत का मज़हर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत में दाखिल फरमाया और फिर उनसे सारी मखलूक़ात को चलाया है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सारी मखलूक इकट्ठी होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी तो जाकर के अर्ज़ करेगी, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप कायनात में सबसे पहले नबी हैं जो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और आपको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है। तो आप अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करें ये हमारी सख्तियाँ आसान हो जाएं और हिसाब किताब शुरू किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, इतना गज़ब रब का ना मैंने पहले कभी देखा है और ना कभी बाद में देखूँगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर जो है वो कहेंगे कि तुम किसी और के पास चले जाओ। लोग पूछेंगे कि वो जिसके पास आप जाने का कह रहे हैं उसकी तरफ रहनुमाई फरमा दें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह की तरफ रहनुमाई फरमाएंगे, जाओ वो अल्लाह के पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में मबऊस फरमाया है। तो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आकर के अर्ज़ करेंगे कि आप इस दुनिया के पहले रसूल हैं तशरीफ़ लाने के एतबार से, तो आप अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करें कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किल को आसान फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जवाब दे देंगे और कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा गज़ब न पहले कभी देखा है न बाद में कभी देखूँगा। इतना गज़ब है, इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर है उरूज पे, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर पाऊँगा, तुम किसी और के पास चले जाओ। लोग कहेंगे कि अब हम किसके पास जाएं? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रहनुमाई फरमाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सारे लोग इकट्ठे होंगे, आएंगे और कहेंगे कि आप तो अल्लाह के खलील हैं, आपको तो अल्लाह ताला ने नारे नमरूद से बचा लिया था। वो आग के जिसका काम जलाना है, अल्लाह ताला ने जलती हुई आग से आपको बचा लिया था और उस आग को आपके लिए गुलजार बना दिया था। तो आप अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करें कि हमारी मुश्किल आसान हो जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब देख करके मेरे में भी हिम्मत नहीं है कि मैं अल्लाह पाक की बारगाह में कोई बात कर सकूं, तुम किसी और के पास चले जाओ। यहाँ तक कि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हज़रत मूसा भी यही कहेंगे और लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसी
बारगाह की तरफ ले जाता हूँ, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताता हूँ कि जहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी, तुम्हें वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दरे शाहां तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, जो ली मेरी बर के कहा, और भी कुछ मांग, जो ली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सारी उम्मतें इकट्ठी होकर के आएंगी तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आना लहा आना लहा आना लहा, लोगों आ जाओ, मैं ही हूँ तुम्हारे दुखों का मदावा करने वाला, आ जाओ, मैं ही तुम्हारी जो है वो फरियादों को सुनने वाला हूँ। और नबी अलैहिस्सलाम सर सजदे में रख लेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सर सजदे में रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अनवर को उठा लीजिए, वकुल तुस्मा, आप कहें आपकी बात सुनी जाएगी, वसल तुअताहु, और आप जो है वो बयान करें, आप मांगें आपको अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तब तक सरे अनवर को नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी सारी उम्मत की बख्शिश नहीं फरमा देगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमाएंगे। बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने से कम बल्कि उससे भी कम ईमान होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी शफ़ाअत उस बंदे के हक़ में भी कबूल फरमाएगा और अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जब हुजूर की शफ़ाअत कबूल होगी तो फिर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी शफ़ाअत करेंगे और अपने गुनाहगार उम्मतियों को जन्नत में दाखिल करवाएंगे। फिर नबी पाक सरकार की उम्मत के औलिया भी शफ़ाअत करेंगे, उनकी भी सिफारिश कबूल की जाएगी। यहाँ तक कि जो हाफ़िज़ कुरान है वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ की बरकत से गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देगा। लोग उलमा के पास आएंगे और आकर के कहेंगे कि हुजूर हमने आपको इस्तिंजे के लिए ढेले दिए थे। लोग उलमा के पास आएंगे और आकर के कहेंगे कि हुजूर हमने आपको वुज़ू के लिए पानी मुहैया किया था। वो उलमा उन लोगों के हक़ में शफ़ाअत करेंगे, अल्लाह उलमा की शफ़ाअत उनके हक़ में कबूल फरमाएगा और गुनाहगारों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हशर के दिन कुछ लोगों के नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे और कुछ लोगों के नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। जिनको दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो कामयाब होंगे और वो जिनको पुश्त के पीछे से या बाएं हाथ से नामा अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे तो वो नाफरमान और नाकामयाब लोग होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त कि जिस दिन प्यास की शिद्दत होगी उस वक्त मैं हौज़े कौसर पे बैठा हूँगा और अपने प्यासे उम्मतियों को हौज़े कौसर के जाम पिला रहा हूँगा। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मौती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है दिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर में हूँगा। हौज़े कौसर एक माह की मुसाफत का फासला है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके 4 कोने हैं और चारों जो हैं वो कायमा ज़ावियाँ हैं, बिल्कुल सीधे हैं और उनके ऊपर चारों तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मोती लगाए हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اس حوض کوثر کا جو پانی رکھا ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ یہ جو پانی ہے، یہ جو آج کل ہم پی رہے ہیں، یہ کلر لیس ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جو حوض کوثر سے ہمیں جام ملیں گے اور وہ پانی پئیں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پانی کو منہ کے قریب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، منہ سے ابھی پانی دور ہوگا، اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اتنی تو کستوری کی خوشبو نہیں ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے اس پانی میں خوشبو پیدا فرما دے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 2 گھونٹ بھی وہ پانی نصیب ہو گیا تو پھر اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک میزان ہوگا جس پر میری امت کے ترازو، میری امت کے جو ہے وہ اعمال نامے کو تولا جا رہا ہوگا، میری امت کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، میں وہاں پہ بھی موجود ہوں گا اور وہاں پہ اپنی گناہگار امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کی برکت سے میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے کسی امتی کا اگر نامہ اعمال میں دائیں طرف والا نیکیوں والا پلڑا کم ہو جائے گا تو میں اپنی جو طرف سے ایک رکا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالوں گا، جس سے وہ پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو رکا ہوگا اس میں لکھا کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی جو مجھ پہ درود و سلام بیچتے رہتے ہیں یہ وہی درود و سلام ہوگا، میں ان کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، اللہ رب العزت نیکیوں والے پلڑے کو بھاری فرما دے گا اور میری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 2 جگہیں ہو گئیں جہاں پہ آپ اپنی امت کی جو ہے وہ مدد فرمائیں گے، اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پل صراط پہ ہوں گا۔ یہ ایک پل ہے، بہت بڑا پل نہیں ہے بلکہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی تیغ سے زیادہ تیز ہے، اور ہر بندے کو اس سے گزرنا پڑے گا، چاہے وہ جنتی ہے چاہے وہ جہنمی ہے، جنتی لوگوں کو بھی گزرنا پڑے گا، جہنمیوں کو بھی گزرنا پڑے گا۔ جنتی لوگ تو گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنمی نیچے بڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ گر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پل صراط پہ میں کھڑا ہوں گا اور میرے پاس جبریل ہوں گے، اور جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ میری آج خواہش ہے کہ آپ کی گناہگار امت میرے پروں پہ بیٹھے اور میں آپ کی گناہگار امت کی جو ہے وہ یہاں پر مدد کروں اور ان کو پل صراط سے پار لگا دوں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں اپنی امت کی مدد فرما رہا ہوں گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ رب العزت اس سے 4 سوال فرمائے گا کہ پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ بتا بندے تمہیں عمر دی تو نے کیسے گزاری، پھر دوسرا سوال اس عمر میں سے جوانی کے لمحات کے بارے میں کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی، یہ جوانی تم نے کیسے گزاری، اور تیسرا سوال کیا جائے گا بندے سے مال کے بارے میں کہ بندے بتا تو نے مال کمایا کہاں سے، اور پھر چوتھا سوال کیا جائے گا کہ جو مال رب نے تمہیں دیا تھا اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تو صاحبو یہ 4 سوال ہر بندے سے اللہ رب العزت فرمائے گا، ہم سب کو اس کے جوابات دینے ہیں۔ میں سوچ لوں میں اپنی عمر کے بارے میں کیا جواب دوں گا، ہر جوان سوچ لے اپنی جوانی کے بارے میں کیا جواب دے گا، ہر مال حاصل کرنے والا سوچ لے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں کیا جواب دے گا، آیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پھر جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو کہاں خرچ کر رہا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ خود بندے سے سوال کرے گا۔ وہ کیسا منظر ہوگا، چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ یہ تھا حشر کا بیان جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی سبقت لسانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔